ए जते तमे सेमिति कहनी तो तम बिना मो गुटे मुहूर्त भी बंची पारिबि तम बिना किरण जीवनटा माने किछि नाही हे किरण मते तोरे बुझिबा पई चेष्टा कर हम प्रेम हम भल पाइबे सब हम पाई सफल से पुराना अतीत को वो भूली जीवा पाई बाध्य होई आ तमे मध्ये भूली जाओ केबे की भूली ना मु पारिबि निज तमे जाको स्वप्न बोली भूली जीवा को बस मु ताको सत भाबी नै किए कौन कहीदेला बोली आम कौन से कथा को मानी ना धमक रे हम पुनः संपर्क पुण्य छेद पके परस्पर परस्पर को भूली जीवा खेती पाई कौन आम भंग करुले उबे उबे को भंग पाउले मते भूली जीवा को बसी चला हम प्रेम हम भल पाइबा सब किछि भूली जीवा को चाह एया ना नाई जति नाई मु तुमको मो हाथ बड़े से पानी भौरी भीतर उठे नबाकू आसी आस जति आस मु तुमको हाथ बड़े दो तमे मो हाथ धरी ऊपर को उठी आस आस जति आस आस जति आस आशा जाती आशा
विशाल बलिया सिंह हेले तो मार ना करो साधना बलिया सिंह तो मामा साधना बलिया सिंह नुहे तो मामा जड़े रक्षिता तो बापा जीवन में अनेक दुष्कर्म करछंती अरे निज स्त्री को ऐसी ठाई दई देबा परे गोटे रक्षिता को रखी तते मार परिचय दैछंती बहुत करो तू आपण बहुत करो चालो नबो पागल है जीवी पागल ए जा तो बापा को पचारी बुझा मु मिछ कहूची कि सत कहूची हां मो जीवी मो बाबा को सब कथा पचारी बुझिबी हां मो पचारी बुझिबी ना मिछ नुहे एक कथा सत तोर सखिया मुंड खेलेवा दरकार नहीं अरे तू किरण कोहली संदीप को बाहर पे राजी है तू मु एथिरे बहुत खुशी तू तो जहाँ चाहिए चाहला बापा भी तो निकटले राजी हो गले आ जल्दी मु आमे भी दुया राजी हो गलो तू खुद अपन केमिति कहली कि ने मु ओम प्रकाश बाहिनी पति मरासी नक्षत्र सैया मु जते बेले जहाँ चाहिए ताहा पाई आ मो इच्छा विरुद्ध रे जे जाइछि सेई सोलाटा मरी
ସାନ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ କିଛି ମାଗିନଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ପତେଇ ଏତିକି ଭିକ ମାଗିଲି। କିରଣକୁ ତମକୁ ହାତ ପତେଇ ଭିକ ମାଗିଲି। ତମେ ପୁନେଇର ଚାନ୍ଦ ମୋ ହାତରେ ଦପ କରି ବସେ ତମେ ଅମାବାସ୍ୟାର ଜହ୍ନ ଧରେଇ ଦେଲ। ତଥାପି ତମ ପ୍ରବଳ ଭରସା ତୁଟିନି ଭାଇ, ଭରସା ତୁଟିନି। ସନ୍ଦୀପ ଘରକୁ ମତେ ପଠେଇଲା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ସବାରି ନୁହଁ ଭାଇ, ମୋ ପାଇଁ କୋକେଲା। दुनिया बला रे दुनिया बला तो आम दुनिया जो दुनिया दुई पटे तो चला कनिया तो चला कनिया एपटे गलुची दुनिया एपटे गलुची मसानिया एतुरी ताररू मसाई जाए सपन को एठी देखिए घर भांगी दिए सपनार सारु मन तले मरी जाए मनर लुचि लुचि कांदो थाए आधे कांदो थाए लुचि लुचि कांदो थाए आधे कांदो 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 आपणकर गाड़ी ड्राइवर पदिया ओ पदिया बे मते आपण चिन्ह पारुनंती मालिक मु सही पदिया 22 वर्ष तले ब्राउन सुगर कारोबार रे आपण जो पुलिस ऑफिसर को मारी दिले सेही दोषटा को मो मुंडो ऊपर ढाई देथिले। चुप आउ केस रे 22 वर्ष जेल जीवा परे मु आपण पाखकु चाली आसी माली आउ आपण कहितले जेल गला परे खलास करिया पाई हेले खलास करिवा तो दूरर कथा थरुटिए भी आपण देखिबा को गले नी बाबा अबे तू तोर कहिबा के सुनि नबो जानी छती माली जेल खलास होला परे सीधा आपण पाखु चाली आसी माली अबे भलो कलु जा जा तो स्त्री और तो पिला 22 वर्ष तो अने बसथिबे जा तू जा घर चली जा मोर आउ के अछि माली काई तो स्त्री पिला सेवारे सब मरी गले माली मरी गले हेले बाबू सही
दिन जो झीटा को आपण पाखु चाकराणी करने आनी छाड़ी से चाकराणीटा गला को आड़े बाबू। अरे पदिया से कोना वो अच्छी अरे से ता बाप ता गाय ता बापाटा मरिगला परे से भी आत्महत्या कर देला चंडारुणीटा मु आसीबा जाय से मते अपेक्षा करि पारला नाही। ओहो अरे छाड़ से कथा तू गलु एडु गलु जा एडु चली जा बाबू ओ बाबू कुआड़े जीवी बाबू मोर स्त्री पिला केही नांती बाबू। बाबूजी आपण को घरे मु चाकर होई रही जीवी बोली भाबुची बाबू। आउ छुआ बाबूंकर देखा शुणा करिबी ताकू गाधेबी ताकर सबू ओली अछट सबू करिबी बाबू। अरे पदिया तू पागल है अरे मत लगुच 22 वर्ष तू जेल जेल रहा तो मुंडा पागल हो जाए। अरे छुआ बाबू कौन छुआ बाबू अच्छा अरे एति भितर 22 वर्ष बीती गलानी 22 वर्ष बाबू बाबू आपणकर सबू काम धाम करी बाबू मते आपणक पाखे टिके आश्रय देले मु सबू काम करी। ओहो अबे ते बारंबार कहले किसी काम नहीं तो जावे चले जाए तो डैड कहां पे चले जीवा कथा कहछले। अरे अरे मालिका ए लोकटा एठी आछी आ कोनसी किछ काम नाम अछि मना करनी करी कर जा काहे के मना करते डैडी तमर कोन माने नै रोसे 8 दिन ले काम छाड़ी घर को चले जाए। तो ना करो मोना मोना ताना साधु अरे का साधु हाँ बा मोहल्ला साधुआ अच्छा काम करि परिबो करबी बा एठी चाकरी करबा कहले तते बाजार जीवा को पड़िबो सेबी बा परिवार को पड़िबो करबी बा एठी बाथरूम सफा करबा को भी पड़िबो करबी बा। अच्छा कहलु मासु केते जण बोलो आपण काम देखी जहा देले चलिबो बा। अच्छा ये घर चोरी करे पड़े चले जे मरे तो मो डैडी जानि चंदी डैडी तमरा आपण अबे हां हां बाबू एमिति कहू कहू पाटिरू कतडा खसी गला बाबू। ओ हेला ठीक अछि तमे एठी ठेई दो मैं संगे संगे मम्मी के डाकी दउची हेला सीता को काम विषय सब बुझे देबे ओके। मामा मामा किए बाबू ओहो अबे साल बारंबार कहली तो एते कथारे मुंडो पुरे दरकार नहीं ए मामा मामा की जाने दरकार नहीं थोड़ा ठीक समय नॉनसेंस ये तम नानी आ तमे की काम करबो केते टंका दो को प्रश्नर उत्तर आगे देबी। ओहो पूजा कोजी छे को तमे के तम ना कोन ओ साधुआ मो मु आपण घर सबु काम पारिबु ना आउ आपण जहा दरमा देले भी मु पारि
ହେଲେ ଆପଣ କଣ ଏ ଘରର ମାମା? ହଁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ କିରଣ ଆଉ ଝିଅ ଲିନାର ମାମା ଆଉ ବିଶାଲ ବଳିଆର ସିଂର ସ୍ତ୍ରୀ ସାଧନା। ସ୍ତ୍ରୀ? ସ୍ତ୍ରୀ? ହଁ ବିଶାଲ ବଳିଆର ସିଂର ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଲୋ ଗଙ୍ଗା ତୁ ଗଙ୍ଗା 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 କିଏ? ମୁଁ ତ ଗଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ସାଧନା। ନାହିଁ, ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଙ୍ଗା। ଏ ଚୁପ କର। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଠ ଚାଲି ଯା। ତାହେଲେ ବାବୁ କଣ ମତେ ମିଛ କଥା କହୁଥିଲେ? ଚାକରାଣୀରୁ ତତେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଜାଇ ଶେଷରେ ଛୁଆର ମା ବି କରିଦେଲେ। ହେଲେ ବାବୁଙ୍କର କାନ ଧରି ପଚାରିବି କାହିଁକି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏ କଲେ? ଚୁପ କର। ସିଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ନା ତୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ? ଆବେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସଫା ଶିବିର ଖୋଲିଦେଇ ତାକୁ ବାଣୁଆ ବେଶରେ ସଜାଇ 5,000 ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଏ। ସିଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ନା ତୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇছিল ଗଙ୍ଗା। ସେଥି ଭଗବାନ ମତେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯା ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯାଅ। ତା ନହେଲେ ଗଳାରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିବେ। ପଳେଇ ଯାଅ ସେଠୁ। ମୁଁ ଯିବିନି ଗଙ୍ଗା, ଏଠାରୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ତାହେଲେ ଏଠି ଯାଇ କଣ କରିବୁ? ଏଇଠି ତୋର ବାସନ ମାଜି- ତୋର ବଡ଼ଟା ଲୁଗା- ଅପୁ କରିବି ଲୋ ଗଙ୍ଗା। ସେ ପୁରୁଣା କଥା ଗୁଡାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଗଙ୍ଗା। ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯଦି ଏ ଘରେ ରହିବୁ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାଟିରେ ତାଲା ପକେଇବନି। ପକେଇବି ଲୋ ଗଙ୍ଗା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ପାଟିରେ ତାଲା ପକେଇବି। ଆଉ ଏ ଘରର ସବୁ କାମ ବି କରିବୁ। କରିବି ଲୋ ଗଙ୍ଗା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ, ମୁଁ ହଉଛି ତୋ ମାଲିକାଣୀ ଆଉ ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ଚାକର। ତୋର ଅପୁ ସବୁ କଥାରେ ରାଜି ଲୋ ଗଙ୍ଗା। ତମେ ତମର କଣ୍ଡିସନ ଚାକରଟାକୁ କହିବ। ଠିକ ଅଛି ଯଦି ତମ ସେ ସବୁ କଣ୍ଡିସନରେ ରାଜି ସେଇଠି ରହିବ, ନଚେତ୍ ସେଇଠି ଚାଲିଯାଅ। ଆରେ ଘରର ଭଳିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ କଣ? ବାବୁ କଣ ତତେ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ରହିବୁ ନା ଚାଲିଯିବୁ? ଏ ମୁଁ ରହିବି ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିବି। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ରହିବୁ ତ? এই 200 টাকা নিয়ে যাও। তবে এই 200 টাকা
ତାକୁ ନେଇଯିବ। ଆଉ ତୁ ବି ଶୁଣ, ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ 200 ଟଙ୍କା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି। ଏ ଶୁଣ, ଥରେ 200 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଥର ଚାକରରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ପରମିଶନ ଦେଲି। ନା ନା, ମୁଁ କିଛି ଭାବୁନି। ତମର ମନେ ଅଛି 22 ବର୍ଷ ତଳେ ଠିକ ଏହି ଲୋକଟା ତମକୁ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ନା, ଦେଖ 22 ବର୍ଷ ତଳର ସବୁ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ କେବଳ ମନେ ରଖିଛି ତମେ ହଉଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୁଁ ଦିଟା ଛୁଆର ମା। ବାସ୍। ତମେ ଦେବକୀ କି ଯଶୋଦା ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କହୁଟା ନୁହଁ। ହିରୋ, ଆରେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗି ତୁ ଥିଲେ କୋଉଠି? ମତେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଆରେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ତୁ? କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ତୁ? ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସାହସ ହେଲା କେମିତି? କୋଉଟା? ଆଜି ଯାଇ ଯାକୁ ମୋ ମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ସିଏ କି ତୁ ଜାଣିନୁ? ନା, ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହ ମାମା, ପ୍ରକୃତରେ ତମେ କିଏ? ଆରେ ମୁଁ କଣ ତୋ ମା? ନା ନା, ତମେ ମୋ ମା ନୁହଁ। ତମେ ମୋ ମା ନୁହଁ କି ମୁଁ ତମେ ଜନ୍ମିତ କଲା ପୁଅ ନୁହଁ। ହିରୋ, ମଞ୍ଚ ସବୁ କହିଯାଉଛୁ। ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପିଜି ସାରି ଫେରିବା ପରେ ପୁଅକୁ ତା ମା ଆଉ ବାପାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଏ କିଏ? ତା ପରିଚୟ କ'ଣ? ହଁ, ମତେ ମୋର ପରିଚୟ ଦରକାର। କୁହ ମାମା, ତମ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଆରେ ତୁ ମୋର ସେଇ କିରନ୍ତ ଯାହାକୁ ମୁଁ ନାନାମୟ ଗୀତ ଗାଇ ବଡ଼ କରିଥିଲି, ନାନାମୟ ଗୀତ ଗାଇ ମୁଁ ତତେ ମଣିଷ କରିଥିଲି। ତୁ ମୋର ସେଇ କିରନ୍ତ ଯାହାକୁ ଗୀତ ଗାଇ ମୁଁ ଶୁଆଇ ଯାଇଥିଲି। ତୁ ମୋର ସେଇ କିରନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷର ସବୁ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ସମାଜି ଯାଇଥିଲି। ସେଇ କିରନ୍ତ ମୁଁ ଆଜି ତମର କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାଧ୍ୟ କିରଣ ନୁହେଁ ମାମା, ଯାହାକୁ ତମେ ଜନ୍ମ ମାମୁ ଦେଖେଇ ଭୁଲେଇ ଦବ। ମୁଁ ଆଜି ତମର ସେଇ କିରଣ, ଯିଏ ତା ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି। କୁହ ମାମା, ପ୍ରକୃତରେ ତମେ କିଏ? ତମ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? କିରଣ, ତୁ ତ ମାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ହଁ, ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। କୋଉଟା? ଏ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କ'ଣ ସତ? ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଯାହା ଜଣେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର। ମୋ ମା ଏସିଡ୍ ପକେଇ ଜାଣିଦେବା ପରେ ତମ ଭଳି ତାକୁ ରହିକି ରକ୍ଷିତା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମାର, ଯେତେ ପାରୁଛ ମାର, ହେଲେ ମାରି 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 ଦେଲେବି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି। তোর এই পাপিনী মাটাকে সম্মান পাইছে। আরে রে, এই জুতা নেই। মতে তো পিটি মারি দে তোমাকে, শেষ করে দে। ও শেষ করে দেবে।
22 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାହା ବଳଦ ଖାଲି ଡୋଳି ଖେଳି ଆସିଛି, ଯାହାର ହୃଦୟ ମତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛି, ସେମିତିକା ମାକୁ ମୁଁ ଚପଲରେ ପିଟିବି କେମିତି? ତମେ ମୋ ମା। ତମେ ମୋ ବାପା। ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମା ବାପାକୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହେଁ, ହରେଇବାକୁ ଚାହେଁ। ସମାଜ ଏଠି ବହୁ ରୂପୀ, ଯେତେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ବି ଏ ସମାଜକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଏ ଆସିପାରେ? ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ। ନା, ମିଛ କଥା। ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ହଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଶୁଣିଛି। ଯଦି ତମର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ତ ତାହେଲେ ନିଜ ଅଡଣା କଲି ମତେ ଥରେ ଦେଖିନିଅ। ଡରିଗଲ ବୋଧେ? ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ମତେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଡରିଯିବ ଆଉ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିବ। ହେଲେ ତମେ ନିଜେ କୁହ, ମୁଁ କଣ ମୋ ଚେହେରାଟାକୁ ବଦଳି ଦେଇ ପାରିବି? ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ଏ ଘରୁ। କାନରେ ଚିତ୍କାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି। ଆସ୍ତେ ଜ୍ୟୋତି ଆସ୍ତେ, ଏତେ ଜୋର ଚିତ୍କାର କରନି, ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ କଣ ଭାବିବେ କହିଲ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ମୋ ବେଡରୁମ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ସାହସ କଲେ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ତମେ ଦେଇଛ। ତମେ ବେଦି ଉପରେ 7 କଳସ 8 ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସ୍ୱାମୀ ହବାର ଅଧିକାର ତମେ ଦେଇଛ। ମିଛ କଥା। ତମ ସହିତ ମୋର ହାତ କଟି ପଡେନି କି ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ? ମାନୁଛି ଜ୍ୟୋତି, ତମ ସହ ମୋ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିନି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସତ ଯେ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ। ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏସବୁ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଠାରୁ ସମୟ ଖୁବ ବଳବାନ ଜ୍ୟୋତି। ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷକୁ ଏଠି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଚାହିଁନଥିଲେ ବି ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇସାରିଛ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିକୃତକାୟ ମଣିଷ। ମୋ ଚେହେରାଟା ଏତେ ବିଭ୍ରଷ୍ଟ ଯେ କେହି ଦେଖିଲେ ଡରିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଝିଅ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଏକାଠି କି ତାର ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଦରକାର, ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଦରକାର। ଓହୋ, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏ ଭାଷଣବାଜି। ବେଦି ଉପରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଆଇନତି ନାହିଁ, ସିଏ ତମ ଦିଅର, ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ। ଚୁପ୍ କରନ୍ତୁ କହୁଛି। ନିରାଟ ସତ କଥାଟା ବେଳେ ବେଳେ କାନକୁ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରି ହାରାସ ହେବା ପରେ ଏପରି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି। କେମିତି କହିଥାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି, କେମିତି? ଏ କଥା ଶୁଣି ତମେ ବାହା ବେଦୀରୁ ଉଠି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତ। ଆଉ ଏବେ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଏ ଘରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିପାରିବି? ଚାଲିଯିବି। ତମେ ସେ ଭୁଲ କରନି ଭାଉଜ। ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ
ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବି। କଣ କହିଲ ମୋ ଭାଇ ତମଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଏଠି ବାହାଘର କରିଛି? ଟଙ୍କା କଣ, ଏ ଘର ବାଡି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁର ବଦଳରେ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଖୁସି ମୋ ପାଇଁ। ସେଇ କଥାଟା ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ସନ୍ଦୀପ, ମୁଁ ତାକୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଇବି, ଖୁବ ଖୁସିରେ ରଖିବି। ମତେ କ୍ଷମା କର ଭାଉଜ। ଏଭଳି ନାଟକଟିଏ କରିନଥିଲି। ମୁଁ କେବଳ ଭାଉଜଟିଏ, ଯେ ମୋ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ପାଇନଥିଲି। ବେଇମାନ, କୁଟୁଗ୍ନ, ଏଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ତମେ ଦି ଜଣ। ନା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଲେ ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରିବି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରୁଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଯାଉନି ଜ୍ୟୋତି, ଯାଉନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକାଠି ରହିବା, ଗୋଟେ ହସ ଖୁସି ସଂସାର ନେଇ ସୁଖରେ ଚଳିବା। ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ? ଏ ସୁଖର ସଂସାର ହାଟରୁ ସମସ୍ତ ଦେଇ ସୁଖର ସୌଦାକୁ କିଣି ବସ, ଦୁଃଖ ସୌଦାର ବୁଝକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ବସିବ। ମତେ ଦୟା କର ଭାଉଜ, ସବୁ କଥାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଏଇଠି ସାରା ଜୀବନ ଥରେ ତ କହିଲି ନା ବୋଲି। କାହିଁକି ତମେ ମନା କରୁଛ? ମୁଁ ତ କହିଲି ତମକୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଇବି, ଖୁବ ଖୁସିରେ ରଖିବି। ହୁଏତ ତମେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକକୁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଜାଣି ରଖ, ସବୁ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରଟା ଅସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଆଜି ଯେତିକି ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବି। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇଦେବି ଭଲ ପାଇବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆରେ ବାଃ, ତମ ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଅଭିନୟ କର। ଜଣେ ମୋତେ ବେଦି ଉପରେ ବସି ବାହା ହବ, ଆଉ ଜଣେ ନେଇ ସଂସାର କରିବ। ତାମାନେ ତମ ଦି ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ। ନାଇଁ ଭାଉଜ, ଏତେ ବଡ ପଦ କଥାଟିଏ ତମେ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ତମକୁ ମା ଭଳି ଭକ୍ତି କରିବି, ଠାକୁରାଣୀ ଭଳି ପୂଜା କରିବି, ହେଲେ ତମ ପାଖରେ ହାତ ପାତି ତମର ଏଇ ଭିକାରୀ ପୁଅଟା ଆଜି ଆସିକି ମାତ୍ର ମୋ ଏ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହରୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଭରି ତମ ଦୁଃଖ ଲୁହକୁ ଅଟକାଇ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଚେନ୍ନାଇ ହସ ତମ ଏ ଆଖିର ଲୁହ ଏ ଘର ପାଇଁ ହେଇଯାଉ ଅଦେଖା ଲୁହ। ଦେଖୁଛ ଜ୍ୟୋତି, ମୋ ଭାଇଟା କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି, ତମ କଥା ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ମୋତେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତମ ଆଖିର ଲୁହକୁ ମୁଁ ପୋଛିଦେବି ଜ୍ୟୋତି। ମୋ ବାଟକୁ କିରଣ ଛାଇ ରହିଯିବେ। ଦେଖ ଜ୍ୟୋତି, ମତେ ବି ଟିକେ ଦେଖ। ତମ ବାଟ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମୋ ଆଖିର ଜ୍ୟୋତିଟା ହଜିଗଲା। ତମ ଆଜି ମୋ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, କାରଣ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତମେ ବୁଝିଯିବ। ତା ଛଡା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ତାକୁ ଧର୍ଷଣ କୁହନ୍ତି। ଆଜି ତମକୁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଜ୍ୟୋତି। ମନ ବୁଝିଲା ଯାଏ ମୁଁ ତମକୁ ସମୟ ଦେଲି। ତମ ମନ ନ ବୁଝିଲା ଯାଏ ଆମର ଏ ବାସର ରାତି ହେଇପାରିବନି। ହେଇପାରିବନି। We're
जुआ